students. In this video, we have to learn about Pythagoras theorem. First of all, we recall what is meant by right angle triangle. A triangle with one right angle is called right angle triangle, and the side opposite to the right angle is called hypotenuse. Here the hypotenuse of triangle ABC is segment AC is a hypotenuse, or we can write here hypotenuse, shortly AC. Here B is a right angle and opposite to it the side AC. This is hypotenuse AC. म्हणजेच राईट अँगलच्या अपोजिट जी साइड असेल ती हायपोटेनस असेल. देन पायथागोरस थेरम. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल द स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये सर्वात आधी राईट अँगल कोणता आहे तो बघायचा आणि त्याची अपोजिट साइड ही नेहमी त्याची काय असेल, हायपोटेनस असेल. According to the Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. This is hypotenuse and this is two sides, first side and second side. Square of the two sides and add them is equals to the hypotenuse square. जर हे असं जर प्रूव्ह झालं तरच पायथागोरस थेरम प्रूव्ह होईल. Here we can write hypotenuse square is equals to base स्क्वेअर प्लस हाइट स्क्वेअर. आता बेस कोणता आहे आपला, लेंथ ऑफ BC स्क्वेअर प्लस हाइट लेंथ ऑफ AB स्क्वेअर and here which is hypotenuse, length of AC square. In this way we can write hypotenuse theorem. Now we see practice set 48. Question number 1. In the figure below, find value of x. Question number 1. See the given diagram. Triangle LMN is a right angle triangle. Here LM is equal to 7, MN is equal to 24, and hypotenuse is here to be calculated. Now by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus height square. Here length of ln square is equals to length of lm square plus length of mn square. Here value of ln is x, lm is 7 and mn is 24. सर्व याचे व्हॅल्यू प्लेस केल्यानंतर प्रत्येकाचा आपल्याला काय करायचं आहे, स्क्वेअर करायचं आहे. देन स्क्वेअर ऑफ 7 इज 49 and square of 24 is 576. By adding these two numbers we get 625. Then find the square root of 625, that is x is equals to 25. In this way we can find the value of x. फक्त या ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं आहे, पायथागोरस थेरम हा फक्त कोणत्या ट्रायंगलला लागू होईल, राईट अँगल ट्रायंगललाच लागू होईल, अदरवाइज तो लागू होणार नाही. Therefore, the value of x is 25. आता या ठिकाणी युनिट कोणतं दिलेलं नाही, सेंटीमीटर नाही, मीटर नाही, म्हणून आपण युनिट लिहिणार नाही. क्वेश्चन नंबर 3. इन राईट अँगल ट्रायंगल LMN, पहिल्यांदा आपली रफ डायग्राम तयार करून घ्यायची. प्रत्येक वेळी रफ डायग्राम ही अशाच पद्धतीची असू द्या, कारण राईट अँगल हा काही वेगळा राहणार नाही, तो असाच राहील. जरी तो आपल्याला फिरवून दाखवलेला असला तरी आपण या पद्धतीने नेहमी आपली डायग्राम काढायची. आणि सुरुवातीला कोणत्या व्हर्टेक्सवर राईट अँगल आहे ते माहिती करून घ्यायचं आहे. अँगल M इज 90 डिग्री, म्हणजे हा आपला राईट अँगल झाला आहे. इफ लेंथ ऑफ LM इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर and length of LN which is the hypotenuse is 20, and here MN is to be calculated. By Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus height square. Here hypotenuse is 20
base is to be calculated, x square, plus height is 12. Then square of 20 is 400. Then base as it is x square plus square of 12 is 144. Then जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असतात ती लेफ्ट साईडला घेऊन यायची आणि 144 इज टू बी ट्रान्सपोज. आता हा राईट टू लेफ्ट नेल्यानंतर पॉझिटिव्हचा काय होऊन जाईल, निगेटिव्ह होऊन जाईल. म्हणजे 400 मायनस 144. देन 256 taking square root on both sides. Here x is equals to 256 is a square of 16. That's why the value of length mn is 16 centimeter. In this way, we can solve all other given problem in a practice set. Pythagorean triplet. In a triplet of natural numbers, the square of the biggest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Then the three numbers form a Pythagorean triplet. Here we see a simple example, that is 7, 24 and 25. First of all, see which is the biggest number. आपल्याला या तीन नंबर पैकी जो बिगेस्ट नंबर असेल तो सर्वात आधी बघून घ्यायचा आहे. तो आहे आपला 25. या सर्वांचा म्हणजेच 25 चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर. सॉरी, म्हणजे जो मोठा नंबर असेल, मोठ्या नंबरचा स्क्वेअर या हा उरलेल्या दोन नंबरच्या स्क्वेअरच्या बेरजी इतका जर असेल तर ते काय असेल, पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल. हियर स्क्वेअर ऑफ 25 इज 625, स्क्वेअर ऑफ 7 इज 49 and square of 24 is 576. Here 625 is equals to 49 plus 576 is also a 625. In this way, we can left hand side is equals to right hand side. Therefore, this is a Pythagorean triplet. 7, 24 and 25 is a Pythagorean triplet. या पद्धतीने आपण पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे किंवा नाही हे व्हेरीफाय करू शकतो. सर्वात आधी बिगेस्ट नंबर पाहायचा आणि बिगेस्ट नंबरचा स्क्वेअर उरलेल्या दोन नंबरच्या स्क्वेअरच्या बेरजेचा इतका जर असेल तर तो पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल. प्रॅक्टिस सेट 49. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द पायथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम द अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर. हियर वी टेक प्रॉब्लेम नंबर 5, 9, 40 and 41. Then first of all, see which is the biggest number, that is 41. 41 square is equals to 40 square plus 9 square. Square of 41 is 1681 is equals to square of 40 is 1600 plus square of 9 is 81. By calculating this, 1681 is equals to 1681. Left hand side is equals to right hand side. We can prove that 9, 40, 41 is a Pythagorean triplet. दोन्हीही बाजूंची बेरीज ही सारखी आल्यामुळे आपल्याला दिलेलं जे ट्रिपलेट आहे 9, 40 and 41 इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. क्वेश्चन नंबर 2. द साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो. फाइंड आउट व्हिच वन्स आर राईट अँगल ट्रायंगल. आता आपल्याला तीन साइड दिलेले आहे आणि त्यावरून आपल्याला ठरवायचं आहे की राईट अँगल ट्रायंगल कोणता आहे. बिगेस्ट इज द हायपोटेनस. नेहमी काय घ्यायचे, जी बिगेस्ट साइड आहे ती एका बाजूला ठेवायची आणि उरलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरची काय करायची, आपल्याला बेरीज करायची आहे. इन दिस वे biggest is 17. 17 square is equals to 8 square plus 15 square. Square of 17 is 289. 17 square 289. Square of 8 is 64 plus square of 15 is 225. By calculating, 289 is equals to 289. Therefore, condition is proved. It is a right angle triangle. We see another example. Problem number 4.
1.5, 1.6 and 1.7. Here 1.7 is the biggest, therefore 1.7 square is equals to 1.5 square plus 1.6 square. Here square of 1.7 is 2.89 is equals to square of 1.5 is 2.25 plus square of 1.6 is 2.56. By calculating this, 2.81 is equals to 4.81. यांची बेरीज 4.81 आलेली आहे आणि 1.7 चा स्क्वेअर 2.89 आलेला आहे, म्हणजे हे दोन्ही साइड सारख्या नाही, म्हणजेच आपली कंडिशन या ठिकाणी सॅटिस्फाय झालेली नाही. देअरफॉर इट इज नॉट ए राईट अँगल ट्रायंगल. जर दोन साइड जर हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसेल तर तो राईट अँगल राहणार नाही. देअरफॉर इट इज नॉट ए राईट अँगल, म्हणजे दोन्ही साइड या सेम येणे आवश्यक आहे. इन दिस वे वी कॅन सॉल्व अदर प्रॉब्लेम्स गिवन इन दिस प्रॅक्टिस सेट.